آج اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان ارشد صاحب، جن کا تعلق اکاڑا سے ہے، اور انہوں نے پیدل ماشاءاللہ سے حج کی نیت سے سفر کیا اور 6 ماہ سے زائد عرصے میں سعودیہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمت مردہ مدد خدا، اور بے شک ہر قدم کا ثواب عثمان ارشد کو ملا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پاکستانیوں کا عزم و ہمت اور ان کا حوصلہ سبحان اللہ لاجواب، انتہائی دیدنی ہے، دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ میری بھی ایک خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اتنی طاقت دے کہ میں یہ واک کروں اور پیدل چل کے جاؤں مکہ مدینہ تک، اور اپنا عمرہ بھی کروں، حج بھی کروں۔ عثمان ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ ادا کروں گا عثمان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور سب سے پہلے مبارکباد کے آپ حقدار ہیں، کیونکہ آپ نے یقیناً ایک ایسا کام کیا جو ہر پاکستانی کا خواب ہے۔ بڑی ہمت چاہیے، بڑی محنت چاہیے۔ کیا فیلنگز تھی جب آپ وہاں پہنچے؟ کیونکہ یقیناً ایک لمبا سفر تھا، مشکل سفر تھا، گرمی ہوگی، مشکلات ہوں گی، فیلنگز کیا تھی جب آپ اپنی منزل پر پہنچے؟ خیر مبارک، بہت شکریہ۔ اچھا، یہ وہ فیلنگز ہیں جو کہ بتائی نہیں جا سکتی۔ جب انسان وہاں پہ پہنچتا ہے تو وہ صرف محسوس کر سکتا ہے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ کی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ جب آپ بیت اللہ شریف کو پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں تو ایک جلالیت سی جو ہے وہ آپ پر ہوتی ہے، اور آپ بڑا اچھا تو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ساری زندگی آپ نے بیت اللہ شریف کا سنا ہوا ہوتا ہے، یا کتابوں میں پڑھا ہوا ہوتا ہے، یا ٹی وی میں دیکھا ہوا ہوتا ہے، عثمان اور بھائی آپ پہلی پہلا مرتبہ… وزٹ تھا آپ کا بیت اللہ شریف کا؟ جی، میرا بالکل پہلا وزٹ تھا۔ تو آپ کو کتنا وقت لگا پہنچنے میں؟ اور راستے میں کبھی سوچا کہ میں نے بڑی غلطی کر دی؟ مجھے 6 ماہ اور 13 دن لگے۔ میں 13 اپریل کو مکہ مکرمہ پہنچا نہیں۔ میں نے یہ راستے میں ایک دفعہ بھی نہیں سوچا، الحمدللہ۔ مطلب کئی مشکلات دیکھی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک مرتبہ نہیں سوچا، کیونکہ اگر میں یہ سوچ لیتا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید سب سے بڑی یعنی کہ جو مشکل عثمان بھائی؟ سب سے بڑی مشکل بلوچستان کے اندر میرا بیگ جو ہے وہ گر گیا تھا، جس کے اندر میرا پاسپورٹ، ویزا، میرے اے ٹی ایم کارڈز، یعنی کہ ہر ضروری چیز جو ہے وہ میری اس کے اندر تھی۔ لیکن اللہ پہ توکل رکھتے ہوئے میں نے اپنا سفر جاری رکھا، اور الحمدللہ پیسوں کے علاوہ میری باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ 10 سے 11 دن کے بعد مجھے مل گئی تھیں۔ بڑے لکی ہیں آپ پیسوں کو کے علاوہ پیسے چلے گئے؟ چلو جی پیسوں کی تو خیر ہے جی، نا، مقصد بہت بڑا تھا۔ پیسے تو آ جاتے ہیں، جی بالکل صحیح۔ اچھا، مجھے یہ بتائے گا کہ میں نے یہ سنا ہے، ویسے آپ بھی اس پر تھوڑا سا بتائیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ جب بیت اللہ کو دیکھتے ہیں پہلی نظر جو ہوتی ہے، بڑا وہ ایک ایسا کہتے ہیں کہ اس پہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ناقابل بیان ہے، اور جو پہلی دعا مانگی جاتی ہے نظر پڑتے ہی وہ قبول ضرور ہوتی ہے۔ آپ نے بھی دعا مانگی وہاں پہنچتے ہی، آپ کی فیلنگ اس وقت کیا تھیں؟ کیا محسوس کر رہے تھے آپ؟ بالکل، سب لوگ جو پہلی مرتبہ جاتے ہیں ان کی نظر وہاں پہ بیت اللہ شریف پہ پڑتی ہے تو وہ دعا مانگتے ہیں۔ بالکل میں نے بھی مانگی، اور میری کیفیت بھی بس عجیب سی تھی، بڑی خوشی تھی۔ بس کافی دیر جو ہے وہ میں یعنی کہ دور سے ہی دیکھتا رہا اور دعا کرتا رہا۔ اس کے بعد جو ہے پھر میں آہستہ بارش آہستہ آپ کو آگے ملی گیا۔ وہاں پہ؟ اکثر میں ویڈیوز دیکھتی ہوں، بارش ہو رہی ہوتی ہے، لوگ طواف کرتے رہتے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، بڑا وہ خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ آپ کو کیا ملا ایسا نظارہ؟ مجھے مکہ مکرمہ میں نہیں، لیکن مسجد نبوی میں جو ہے وہ بارش ملی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یقیناً خوش قسمت ہیں آپ، خوش نصیب ہیں۔ 6 مہینے 13 دن کا سفر۔ عثمان، کتنا پیسہ خرچ ہوا، اور رستے میں آپ کہاں آرام کر رہے تھے، کہاں واش روم یوز کر رہے تھے؟ کچھ بتائیں گے آپ، کیا پلان کیا تھا اور ہوا کیا؟ ابھی تک تقریباً کوئی 7 لاکھ کے قریب جو ہے وہ خرچہ ہو چکا ہے۔ میں چونکہ حج کے لیے آیا ہوں، تو جب میں حج کر کے واپس چلا جاؤں گا تو یہ تقریباً سارا خرچہ جو ہے 16-17 لاکھ روپیہ ہوگا۔ اور رستے میں آرام کا یہ ہوتا تھا، جو بھی چیز اویلیبل ہوتی تھی، کوئی ہوٹل، کوئی مسجد، کسی کا گھر، کوئی چیک پوسٹ، اور جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا وہاں پہ کوئی ٹینٹ۔ تو عثمان، وہ لوگ جو کہ جانا چاہتے ہیں، جن کی خواہش ہے، ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ کیونکہ آپ اس سفر سے گزرے، آپ نے خود سے کیا ہے، تو آپ کو اندازہ ہے کہ کیا کیا مشکلات تھیں۔ تو وہ لوگ جو نکلنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا مشورہ ہے؟ انہیں ساتھ کیا رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے جانا ہے؟
अच्छा, इस सफ़र में सबसे पहले तो कुछ लोगों को रूट का पता नहीं होता और वीज़ास का इश्यू होता है। इसका मतलब जो आप आसानी के साथ जिस रूट से आप जा सकते हैं, वो पाकिस्तान से ईरान है, ईरान से यूएई है और यूएई से जो है वो सऊदी अरेबिया है। उसके बाद ये है कि पैसों का होना आपके पास डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तमाम वीज़ास का खर्चा, आपका खाना-पीना, आपने रास्ते में होटलिंग करनी है, जितने भी हैं वो आपके पास होने चाहिए। और उस सबसे अहम बात कि आप में बर्दाश्त करने की, सब्र करने की जो है वो आदत होनी चाहिए, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी मौसम की तकलीफ़ जो है वो आपको बर्दाश्त करना पड़ती है। क्योंकि मैं जब चला था तो गर्मी थी, सख्त गर्मी थी 1 अक्टूबर को। उसके बाद जब मैं ईरान पहुँचा, सख्त सर्दी थी। सर्दी के साथ-साथ मुझे तेज़ हवा का सामना रहा। इवन कि एक रात जब मैं टेंट में ईरान में सोया, सुबह उठा तो टेंट के अंदर बर्फ़ जमी हुई थी। उसके बाद जब फिर मैं यूएई पहुँचा तो फिर सख्त गर्मी थी। तो और आपको भूख का भी जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि रास्ते में सहरा बहुत ज़्यादा आता है, कई-कई किलोमीटर्स वादी नहीं आती, तो आपको उस तरह का खाना नहीं मिलता जिस तरह का आप घर बैठ के खा रहे होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको बर्दाश्त करना पड़ती हैं, और वो हर बंदा जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि जब आप घर में होते हैं, तो तब आप सोच रहे होते हैं कि मैं कर लूँगा, लेकिन जब आप निकलते हैं, तो तब जो चैलेंजेस हैं वो और किस्म के होते हैं। अरशद अरशद ये बताइए, आपने माशाल्लाह पाकिस्तान से ईरान, ईरान से मुत्तहदा अरब अमारात और फिर सऊदी अरबिया एंटर हुए, लेकिन आपका बैग जो है वो बलूचिस्तान में गुमा था, यानी आपको प्रॉब्लम सबसे बड़ी बलूचिस्तान में आई। कैन यू टेल मी आपका बैग कैसे गुमा था, कैसे आपको अपना सामान वापस मिला, पैसे तो गए, कितने पैसे गए? अच्छा, ये तो एक मेरा छोटा बैग था। एक बड़ा बैग जो कि मैंने पीछे शोल्डर्स पे पहना होता था, वो तो मैंने पहना होता था। ये एक छोटा बैग था जिसमें यानी कि मैंने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपने अलग रखे हुए थे कि ये बिल्कुल सेफ रहे। और पाकिस्तान के अंदर ईरान बॉर्डर तक मेरे साथ मेरा छोटा भाई और भांजा थे, जो कि बाइक पे मेरे साथ होते थे। मैं पैदल होता था, वो बाइक पे थे। तो मैं उस वक़्त बलूचिस्तान में था, तो एक उस दिन बलूचिस्तान के अंदर लेवीज़ की जो सिक्योरिटी है वो मेरे साथ होती थी। तो उस दिन एक सिक्योरिटी वाला मेरे साथ आके पैदल चल रहा था, और भाई और भांजा जो है वो पीछे बाइक पे रुके हैं पानी पीने के लिए, और भांजे ने जो है वो बैग उतार के बाइक के हैंडल के साथ हैंग कर दिया। और फिर वो मेरे तक पहुंचने के चक्कर में उन्होंने बाइक जो है वो तेजी से चलाई है, और वो बैग उतार के पहनना जो है भूल गए हैं, तो वो रास्ते में गिर गया। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि दवाएं भी आपने साथ रखी थी, मेडिसिन्स, या फिर रास्ते में वो लेते गए अगर ज़रूरत महसूस नहीं हुई? नहीं, वो मैंने साथ रखी थी। रास्ते में आप नहीं ले सकते हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अलावा ये तकरीबन हर कंट्री में ये होता है कि आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर? यानी कि प्रिस्क्रिप्शन के बगैर जो है वो मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। तो पाकिस्तान से मैं जो ज़रूरी तमाम मेडिसिन थी वो मैं साथ लेकर चला था। सही। जो लोग अभी आपको देखकर सोच रहे होंगे कि यार हम भी ये काम करें, उस्मान कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, तो कोई फ्यूचर में प्लान है दोबारा करने का, उस्मान, ग्रुप्स अपने साथ लेके जाने का? फिल वक्त तो मेरा फ्यूचर में कोई ग्रुप का प्लान नहीं है। एक्चुअली में ग्रुप का इशू ये होता है कि आपको मालूम नहीं होता कि जो लोग आपके साथ जा रहे हैं, अगर आप उनको पर्सनली नहीं जानते हैं, तो आपको मालूम नहीं होता कि वो चल सकते हैं या नहीं चल सकते। हाँ। और सफ़र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कितने ये है किलोमीटर वॉक कि की उस्मान? मैक्सिमम मैंने जो एक दिन में वॉक की है वो 62 किलोमीटर, टोटल किलोमीटर्स कितने बने आपके सफर के? 5400 किलोमीटर। माशाल्लाह, बड़ा पेट्रोल बचाया वैसे आपने, ये बात सलाम पेश करता चलिए हूं। उस्मान अरशद, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत मुबारकबाद एक बार फिर से आपको। मुबारक हो आपको। और ये ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह ताला उन सब की इस ख्वाहिश को पूरा करे। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदिया से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।